اب اندازہ لگائیے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم اپنے ہی ملک کی سپیریئر جوڈیشری کے متعلق یہ زبان استعمال کرے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے اور تعظیم ہے آئین کی اور جوڈیشری کی۔ اور کبھی اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے تو کالی بھیڑ تو وہ خود ہے۔ کس انداز میں آ کے حکومت سنبھالی ہے انہوں نے، کہاں کا اوتھ اور کہاں کا الیکشن۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ دن دور نہیں ہے، آج آپ برسر اقتدار ہوں، آج آپ کے ساتھ جو حکومت میں جنہوں نے آپ کو حکومت کی مسند کے اوپر بٹھا دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے۔ آسما جلانی کیس میں جو ہولڈ کر دیا گیا ہے وہ یاد رکھیے، 1972 سپریم کورٹ چیف جسٹس محمود الرحمان صاحب کی جو بڑا بینچ بنا تھا، اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا، یحییٰ خان کے مارشل لاء کو چیلنج کیا گیا تھا اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جب تک ایک یوزرپر حکومت میں ہے تو وہ اس کو ہاتھ ڈالنا مشکل ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، لیکن یوزرپر ریمینز یوزرپر۔ آج حکومت میں ہے، کل حکومت سے باہر نکل جائے گا، اور جب اس کے پاس طاقت نہیں رہے گی اس کو پروسیکیوٹ کرو اور اس کو سزا دو۔ یہ ججمنٹ آج بھی قائم ہے، سن لو۔ لہٰذا یہ اقتدار کی چڑیا آج آپ کے سر سے جب اڑ جائے گی اور آپ کامنر کی طرح، ایک کامن مین کی طرح ہوں گے، تو آسما جلانی کیس کے تحت یہی بار ایسوسیشن ہوگی، یہی لیگل فرٹرنٹی ہوگی جو بغیر اوتھ لیے اپنے آپ کو پاکستان کے آئین کا پابند سمجھتے ہیں۔ ہم پروسیکیوٹ کریں گے اور لائن میں کھڑا کر دیں گے سب کو باقاعدہ، لیکن کسی کو بغیر پروسیکیوٹ کیے، کسی کو آرٹیکل 10A کی جو ضروریات ہیں اس سے گزرے بغیر کسی کو سزا سنائی نہیں جائے گی۔ یہاں ہم آپ کے سامنے کمٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہم معاف بھی نہیں کریں گے کسی کو، کیونکہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ آج آپ نے سنا پیچھے کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ٹی وی کے اوپر آئے اور بڑی تمکنت سے کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی حکم نامہ صادر کر دیا کہ کوئی اسٹرائک نہیں ہوگی، اور تمام پنجاب کی جتنی ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے تمام اسٹرائکس کال آف کر دی ہیں۔ کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے، اس کا جواب ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ خود دیں گے۔ لیکن ایک بات میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ آج سپریم کورٹ کے جو ہیں چیف جسٹس ہیں، لیکن آپ مت بھولیے ان کاوشوں کو، اس اسٹرگل کو، اس منفرد موومنٹ کو جو لاہور ہائی کورٹ بار سے جس کا آغاز ہوا تھا، اور پوری لیگل فرٹرنٹی پورے پاکستان کی لائرز موومنٹ، ساری دنیا میں ایک ایسی موومنٹ نہیں پیدا ہوئی۔ اس موومنٹ کے نتیجے میں آپ ڈائریکٹ چیف جسٹس کوئٹہ ہائی کورٹ بھی بنے، اور آج آپ براجمان ہیں آپ ایز چیف جسٹس پاکستان۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اور ملک نواز گیبا صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر 1.5-2 سال کی وکلا کی قربانی نہ ہوتی اور مستقل لائرز موومنٹ نہ ہوتی
मुस्तकिल स्ट्राइक ना होती पूरे पाकिस्तान में तो आपको कौन बहाल करता था? आप बहाल हो सकते थे? उस वक्त तो लॉयर्स की स्ट्राइक जो थी वो जस्टिफाइड थी, वो लीगल थी। आज आप अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गए, आपको लॉयर्स की मसाइल का अब नज़र नहीं आती और आप आज कहते हैं कि ये सब इलीगल है, ये वक्त ज़ाया है, ये वक्त का ज़िया है। वो वक्त किसका ज़ाया हुआ था? वो नौजवान वकला से पूछो जिन्होंने पेट पर पत्थर रख कर वो वक्त गुजारा था, भूख से। वकला की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी जिनके पास उन दिनों में हालात ऐसे थे कि गुज़र औकात मुश्किल थी, लेकिन कमिटमेंट थी रूल ऑफ लॉ के साथ, कमिटमेंट थी पाकिस्तान के आइन के साथ, कमिटमेंट थी कि हम इस निज़ाम को बदलने नहीं देंगे और इस निज़ाम को लेकर आएंगे जिसमें आइन की हुक्मरानी होगी पाकिस्तान के अंदर। मत ललकारो हमें आप आजमा चुके हो और अगर दोबारा आजमाना है तो ये हम तैयार हैं, ये याद रखना। मैं ये आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो वाक़यात हुए हैं वो वाक़यात इसी की कड़ी हैं कि शेखुपुरा में और उसके बाद जो आपने देखा कि वकला के ऊपर एंटी टेररिज्म 7A के तहत जो मुकदमाबाजी और जो उनके चालान हुए, उनके FIR हुई और उनकी ज़मानत रिफ्यूज़ की गई यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले के बावजूद अदालत प्रेमिसेस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। ये कौन सा कानून है? और कानून शिकनी अगर तुम खुद करते हो तो किस बात की आप चीफ जस्टिस और कहाँ का ओथ? अगर समझो कि आप चीफ जस्टिस हो और आप मुबर्रा हो, ओथ की पासदारी अगर आप नहीं करोगे तो ये लीगल फटर्निटी ने परवेज़ मुशर्रफ को नहीं छोड़ा था जब आप सब खौफ में मुब्तला थे, जब आप सब ने उनको लीगैलिटी, आपने उनको जो है वो सैंक्शन दे दी थी, उनके रूल को जायज़ करार दे दिया था ज़फ़र अली शाह केस के अंदर। ये सिर्फ पाकिस्तान की लीगल फटर्निटी थी जिन्होंने इनकार किया था। मैं खुद प्रेसिडेंट था और हमने कहा था कि हम खुद ट्रायल करेंगे, कोई खौफ नहीं था हमारे ऊपर, और आज भी हम बेखौफ हैं। हम ये महसूस करते हैं कि अगर आज हम खामोश रहे और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल यहाँ का वक्त का कानून बन गया तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ के बहुत ख़तरे में है। आपका प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन, ये बहुत बाइज़्ज़त प्रोफेशन, द मोस्ट सेक्रेड प्रोफेशन, ये नहीं रहेगा बाकी। ये बात मेरी लिख लीजिए, ये प्रोफेशन जब तक कायम है, जब तक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कायम है, जब तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल और कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसकी हुक्मरानी मौजूद है, तो आपका प्रोफेशन कायम है। ये सर तोड़ कोशिश जो की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से एक के बाद दीगरे एजेंसीज के हमले करके जज साहबान को जेर किया जाए, उनको हरासा किया जाए, मोरालिटी को बालाए ताक रख दिया गया। इसी एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर मिल के काम करें, आप देखेंगे कि कौन चीफ जस्टिस यहाँ का और कौन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, कोई आपके रास्ते में नहीं आ सकता। और इंशाअल्लाह आप ही प्रिवेल करेंगे, हुकूमत आप ही की होगी, पाकिस्तान आपके साथ है और आप पाकिस्तान के रखवाला हैं। हम चाहते हैं कि तमाम अपने अपने निज़ाम के मुताबिक अपने अपने हदूद के अंदर रहें। जिसने जिस बात को ओथ लिया है उसकी पासदारी करो, पासदारी नहीं करोगे तो ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आज नहीं तो कल ट्रायल होगा और वो उससे कोई नहीं बच सकेगा।